मूसेवाला नूं मारन वाला 6वां शूटर दीपक मुंडी भी गिरफ्तार। देर रात मुंडी सने 3 मुलजमां नूं मानसा लैके पहुंची पुलिस। अज कोर्ट च कीता जावेगा पेश। सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने पुत्र दे कातलां लई मंगी फांसी दी सज़ा। न्यूज़ 18 ते बोले बलकौर सिंह, कहा जेलां च शूटरां नूं रखण दा नहीं कोई फायदा, अजिहे लोकां लई सख्त होवे कानून। पराली नूं लैके केंद्र वालों पंजाब सरकार दे प्रपोजल खारिज। किसानां नूं प्रति एकड़ 2500 रुपए दा सी प्रस्ताव। सीएम बोले हुण अपने पद्धर ते करांगे यतन, पिंड पिंड जाके किसानां नूं करांगे जागरूक। पराली दे हल लई मुहैया करावांगे मशीनां। हुशियारपुर दे विच एएसआई खुदकुशी मामले च जांच लई एसआईटी दा गठन। एसएचओ ओंकार सिंह नूं कीता गया लाइन हाज़र। एएसआई ने एसएचओ ते जलील करन दे लाए सन इल्जाम। नंगल दे विच तेंदुए दी दहशत। रात समय पिंड दुबेटा दी नवीं कॉलोनी च वड़िया तेंदुआ। सीसीटीवी च कैद होईयां तस्वीरां। सत श्री अकाल, मैं अर्शदीप संधू, न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे दर्शकों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं वड्डी खबर दे नाल। दीपक मुंडी गिरफ्तार हो चुका है, 6वां शूटर ते इसनूं मानसा लैके पुलिस पहुंच चुकी है ते अज मुंडी नूं मानसा अदालत च पेश किया जाएगा। मुंडी दे दोवें साथी रजिंदर जोगर ते कपिल पंडित नूं भी पेश किया जाएगा। कल नेपाल तो तिन्हां दी गिरफ्तारी हुई है। जोगर ते कपिल पंडित ने शूटरां नूं हथियार मुहैया करवाए सी। मूसेवाला नूं मारन वाला 6वां शूटर है दीपक मुंडी, जो अजे तक फरार चल रहा सी। दीपक मुंडी की गिरफ्तारी हो चुकी है। उस दे नाल उसदे 2 होर साथी कपिल पंडित ते रजिंदर जोकर नूं भी गिरफ्तार किया गया है ते कल देर रात इन्हां नूं मानसा ले जाया गया है। मानसा लैके पुलिस पहुंची है ते अज दीपक मुंडी नूं ते उसदे दोवें साथियां नूं मानसा अदालत दे विच पेश किया जाएगा। दीपक मुंडी शूटर सी इन्हां मॉड्यूल्स दे विच ते दूसरे उसदे साथी कपिल पंडित ते जोकर इन्हां दे वल्लों हथियार मुहैया करवाए गए सी। मनोज राठी साडे सहयोगी जुड़े ने। मनोज, की कुछ अपडेट तुहाडे कोल? बिल्कुल, अजदीप देर रात इन्हां नूं मानसा सीआई स्टाफ लैके पहुंचे हैं ते अज इन्हां नूं पेश किया जाएगा। पहला मैडिकल कराया जाएगा तिन्हां दा, दीपक मुंडी, कपिल पंडित ते रजिंदर जोकर दा। उस तो बाद इन्हां दा जिहड़ा हैगा कोर्ट च पेश करके रिमांड लैण दी जिहड़ी गल है वो सामने आ रही, क्योंकि रिमांड लैके पुलिस बहुत कुछ जिहड़ी हैगी वो पुछगिछ करनी है। क्योंकि इहदे विच जिहड़ी जानकारी हुण तक मिल रही है कि दीपक मुंडी लगातार गोल्डी बराड़ दे संपर्क सीगा। गोल्डी बराड़ लगातार उहनां नाल गलबात कर रहा सीगा। जिहड़े इन्हां ने ठिकाने जिहड़े बदले, क्योंकि 29 मई तो लैके दीपक मुंडी कल्ला एक शूटर सीगा जो कि फरार चल रहा सीगा। हालांकि उस तो पहला जरा फड़े गए, 2 दा इनकाउंटर होया, लेकिन दीपक मुंडी क्योंकि गोल्डी बराड़ दा दस्सिया जा रहा है खास, लगातार गलबात चल रहा सी। गोल्डी बराड़ के कहने ते ठिकाने जो रहेगा वो बदल रहा है ते हुण पुलिस नूं एक वड्डी लीड मिल सकती है गोल्डी बराड़ बारे, दीपक मुंडी की पुछगिछ तो। उस तो इलावा कपिल पंडित ते रजिंदर जोकर ये भी लॉरेंस बिश्नोई के गुरगे ने, जिन्होंने इस सारी दीपक मुंडी को चीज़ां मुहैया कराई, होर जिहड़े उन्होंने पनाह दी, किथे किथे ये सारे ताकि उन्होंने सेंटर किया। इस सारी चीज़ों को लैके हुण पुलिस जिहड़ी पुछगिछ करेगी। तो अज कह सकते हैं कि थोड़ी देर तक इन्होंने मैडिकल कराने तो बाद कोर्ट च पेश किया जाएगा। मनोज, की कुछ तुहाडे कोल इस दे बारे जानकारी? क्योंकि ये इक्को ही शूटर सी जिहड़ा अजे तक फरार चल रहा सी। दीपक मुंडी दी लगातार भाल जारी सी, हालांकि होर जिहड़े शूटर सी वो फड़े गए, लेकिन अजे भी फरार चल रहा सी। किस तरीके दे नाल छुपिया, किथे किथे छुपिया रहा, कोई इसनूं लैके जानकारी साझी की गई होवे? देखो, एक बहुत शातिर जिहड़ा हैगा ये अपराधी है। इस तो पहला भी इहदे ते मामले दर्ज नहीं, हालांकि बहुत ही ये भी ज्यादा एज का नहीं है। 20 साल का जिहड़ा दीपक मुंडी है ये गोल्डी बराड़ का बहुत खास दस्सिया जा रहा है, क्योंकि लिपिन नेहरा जिहड़ा गैंगस्टर हैगा कनाडा च बैठा, उन्हें जिहड़ी हैगी गलबात कराई सी गोल्डी बराड़ नाल। क्योंकि गोल्डी बराड़ नाल ये हुण तक की जिहड़ी जानकारी आ रही है कि किस तरह ये लभदा रहा है। क्योंकि सब तो पहला जब वारदात नूं अंजाम दिता ये प्रीवियस फौजी के नाल सीगा बलैरो गड्डी च। उस तो बाद वारदात नूं अंजाम देने तो बाद थोड़े दिन मन्नू ते जगरूप रूपाराम रहा। उस तो बाद ये उत्थों भी भज गया। उस तो बाद लगातार इन्हें ठिकाने चेंज किए हैं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, और उस तो बाद हुण नेपाल भजन की जिहड़ी तैयारी है वो की जा रही सी फेक पासपोर्ट बना के। क्योंकि हुण तक की जिहड़ी जानकारी आ रही है कि ये फेक पासपोर्ट बना के हुण भजन की तैयारी सी। लेकिन उस तो पहला जिहड़ा जॉइंट ऑपरेशन होया दिल्ली पुलिस का, उहदे विच इन्हां नूं अरेस्ट कर लिया। ते होर बहुत बड़े खुलासे, क्योंकि इन्हां कोलों मोबाइल जिहड़े रिकवर होए हैं
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੀਡ ਮਿਲੂਗੀ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਮਨੋਜ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੀਡ ਮਿਲੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੋਰਸਿਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਔਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਵੀ ਲੀਡ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇਪਾਲ ਭੱਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਤਿਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਝਾਪਾ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਈਸਟਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਝਾਪਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੈਲਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਐਕਟਿਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਈਸਟਰਨ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਲੂਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਨੋਜ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸ਼ਰਮਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਨੇ। ਬਲਦੇਵ, ਕਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਪੂਰੀ ਅਪਡੇਟ? ਜੀ ਅਰਸ਼, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ, ਤਿੰਨਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਬ 9 ਵਜੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮ ਸ਼ੂਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਉਸ ਦੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਪੁੱਛਤਾਛ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਵੇਗੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਦੇਵ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਟੱਟੂ, ਪਹਾੜੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਲਦੇਵ, ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀ ਉਸੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਪੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਸੀਗਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਦੇਵ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਤੇ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮਾਨਸਾ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟਿਕਾਣੇ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਖਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤੇ ਉਸਦੇ 2 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਨਸਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਸੀ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਰਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ गिरफ्तार कर लिया गया है। बोलेरो दे विच ये सवार सी, बोलेरो दे विच 4 शूटर सवार सी, जिन्हां दे विच दीपक मुंडी भी सी। मानसा दीयां तस्वीरां ने। मानसा जदों पुलिस लैके पहुंची है दीपक मुंडी नूं ते उसदे दोवें साथियां नूं, रजिंदर जोकर ते कपिल पंडित जो उसदे नाल उसदे 2 साथी गिरफ्तार किए गए ने। इन्हां तिन्नां नूं मानसा ले जाया गया है। मानसा की अदालत दे विच अज पेश किया जाएगा। मानसा दीयां तस्वीरां ने। मानसा लैके पुलिस इन्हां नूं पहुंची है। दीपक मुंडी कोई शूटर जो अजे तक फरार चल रहा सी। सिद्धू मूसेवाला नूं गोलियां मारन वाला 6वां शूटर है। बोलेरो गड्डी दे विच सवार सी जिस वेले सिद्धू मूसेवाला ते हमला किया गया। सिद्धू मूसेवाला दा पिछा करन वाले मॉड्यूल दे विच शामिल सी ते वारदात वेले लगातार गोल्डी बराड़ दे संपर्क दे विच सी। ते जो जानकारी हुण मिल रही है उस दे मुताबिक ये लगातार हुण भी गोल्डी बराड़ दे संपर्क दे विच सी, जगह जगह टिकाणे बदल रहा सी। ते दीपक मुंडी नूं हुण गिरफ्तार कर लिया गया है। सिद्धू मूसेवाला दे कतल तो बाद उत्थों फरार होया, गुजरात वाले फरार होए, कपिल पंडित दे नाल मिल के फरार होया सी ते फिर जगह जगह टिकाणे बदलदा रहा। इस तो पहला प्रियव्रत फौजी कशिश अंकित सिरसा ये गिरफ्तार हो चुके ने। ते इस मामले दे विच 2 शूटर एनकाउंटर दे विच मारे गए। मनप्रीत मन्नू ते जगरूप रूपा दोवें एनकाउंटर दे विच मारे गए ते दीपक मुंडी अजे तक फरार सी। दीपक मुंडी नूं हुण गिरफ्तार कर लिया गया है ते अज मानसा अदालत दे विच पेश किया जाएगा। मानसा दीयां तस्वीरां ने जिस वेले पुलिस उन्हां नूं मानसा लैके पहुंची है। दीपक मुंडी दे नाल उसदे 2 होर साथी भी गिरफ्तार हुए ने। लगातार इस मामले दे विच कार्रवाई हो रही है। प्रियव्रत फौजी सिद्धू मूसेवाला कतल मामले दे विच गिरफ्तार होया। बोलेरो मॉड्यूल दा मुख सरगना सी। प्रियव्रत फौजी जिसकी गिरफ्तारी हुई, कशिश की गिरफ्तारी हुई, अंकित सिरसा की गिरफ्तारी हुई। मनप्रीत मन्नू ते जगरूप रूपा ये दोवें एनकाउंटर दे विच मारे गए अमृतसर इलाके दे विच। ते दीपक मुंडी हाले भी फरार चल रहा सी ते हुण दीपक मुंडी भी पुलिस दे हाथ लग गया है। दीपक मुंडी गिरफ्तार हो चुका है ते उसदे नाल उसदे 2 होर साथी भी गिरफ्तार किए गए ने, जिन्हां नूं अज अदालत दे विच पेश किया जाएगा। अज तकरीबन 10 बजे मानसा अदालत दे विच इन्हां तिन्हां नूं पेश किया जाएगा ते पुलिस रिमांड हासिल करने की कोशिश होएगी। इन्हां तों पुछगिछ दे विच वड्डे खुलासे होण दी उम्मीद है। लगातार गोल्डी बराड़ दे संपर्क दे विच सी, जो जानकारी मिल रही है ते लगातार ठिकाने बदल रहे सी। किवें फरार होए, कित्थे कित्थे रुके, सब नूं लैके जांच की जाएगी, पुछगिछ इन्हां तों की जाएगी। दीपक मुंडी सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे विच मूसेवाला नूं गोलियां मारन वाला 6वां शूटर सी। बोलेरो गड्डी दे विच सवार एक 4था शूटर सी जो अजे तक फरार चल रहा सी। मूसेवाला दा पिछा करन वाले मॉड्यूल दे विच सी। बोलेरो जो सिद्धू मूसेवाला दी थार दा पिछा कर रही थी उसे दे विच ये मौजूद सी। वारदात वेले गोल्डी बराड़ दे नाल लगातार संपर्क दे विच सी। सिद्धू मूसेवाला दे कतल तो बाद ये गुजरात वाल फरार होया। कपिल पंडित जो इस दे नाल गिरफ्तार होया उसे दे नाल मिल के फरार होया सी ते गुजरात दी बंदरगाह ते कतल तो बाद शूटर जश्न मनाउंदे नजर आए सी। उन्हां तस्वीरां दे विच भी दीपक मुंडी नजर आया सी ते उस तो बाद लगातार टिकाणे बदल रहा सी ते हुण देश छड्डण दी फिराक दे विच सी। लेकिन गिरफ्तारी हो चुकी है। दीपक मुंडी ते उसदे 2 होर साथी कपिल पंडित ते रजिंदर जोकर दोवें उसदे नाल गिरफ्तार होए ने। दोवां ते शूटरां नूं हथियार मुहैया करवाउण दे इल्जाम ने ते अज इन्हां नूं मानसा अदालत दे विच पेश किया जाएगा। लगातार पहला भी शूटरां तो पुछगिछ हो रही है ते हुण दीपक मुंडी दा रिमांड हासिल करके पुलिस पुछगिछ करेगी। कई वड्डे खुलासे होण दी पुलिस नूं उम्मीद है। गैंगस्टर टीम के जिहड़े हैड ने ਉਹ ਨਾਲ ਨੇ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਡ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕਸੈਸ ਸਰ। ਡੀਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਡੀਐਸਪੀ ਵਿਕਰਮ ਬਰਾੜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇਹ ਉਹੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਮਰਡਰ 'ਚ ਇਹ ਹੱਤਿਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਇਸ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਹੋਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਇਹ ਰੈਡ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੈਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੀ ਟੀਮ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ, ਇਹ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਓਏ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ, ਇਹ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੋਕਰ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਪਿਲ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਤੇ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਇਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ। ਤਿੰਨੋਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਗੱਡੀ ਤੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਜੋਕਰ ਨੂੰ, ਕਪਿਲ ਪੰਡਿਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰਮੀਤ ਚੌਹਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਰੀਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। गिरफ्तारी तो बाद पहले इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि सिर्फ जेलों भरन दे नाल कुछ नहीं होवेगा, गिरफ्तार शूटरां नूं फांसी दित्ती जावे। न्यूज़ 18 ते गल करदे हुए सिद्धू मूसेवाला दे पिता ने कहा है कि शूटरां दे नाल जेलों भरन नाल कुछ नहीं होवेगा, इन्हां शूटरां नूं फांसी दित्ती जावे। न्यूज़ 18 ते सिद्धू मूसेवाला दे पिता दा पहला बयान है दीपक मुंडी दी गिरफ्तारी तो बाद। देखो गिरफ्तारी हुई है, चंगी गल है, कुछ ना कोई तसल्ली हुंदी है मन नूं, पर गिरफ्तारी तो भी ज्यादा सख्त फैसले लैण दी लोड़ है। मैं तो गवर्नमेंट को ये गल कहूंगा क्योंकि जेलों के विच बंद करी जाना, जेलों के विच जाके इन्हां दा काम स्टार्ट हुंदा है जी। हाँ जी, उस तो भी सख्त फैसले की जरूरत है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜਲਦੀ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ? बिल्कुल जी, जिन्ना जल्दी फास्ट ट्रैक के अधीन इन्होंने जल्दी फैसले होण, कोर्टां दे विच इन्हां नूं जिहड़ी कठोर सज़ा मिले वध तो वध, क्योंकि हसदे वसदे घरां नूं उजाड़न दा काम कर रहे ने लोग। क्योंकि बाकी ये फाइनैंशली पैसे की दौड़ दे विच एक बहुत बड़ा धब्बा है जी एक लोकतंत्र मुल्क दे उत्ते, क्योंकि गवर्नमेंट के बराबर पैरल सरकारां चलाउण लग गए जी। जिन्ना सरकार नूं टैक्स भरना टैक्सां दी ये लोकां तो उगराहियां कर रहे ने। करीब 100 दिन बाद दीपक मुंडी गिरफ्तार किया गया, 6 ਦੇ 6 ਸ਼ੂਟਰ तक पुलिस पहुंच गई। ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ? देखो जी, पुलिस ने तो जो बंदियां ने कार्रवाई की है, जिन्हों ने बेटे नूं मारिया है ना जी, सीधे तौर पर शामिल ने, उन्होंने तो पुलिस फड़ रही है, कोई दो रहे नहीं। हुण जिहड़े मास्टरमाइंड ने जो मरवा रहे ने अगे, ये तो एक भाड़े ते ने बेचारे खरीदे हुए ने, कोई लाख रुपए च खरीद लिया, कोई 50,000 च खरीद लिया जी। ते जरूरत है जिहड़े इन्हां दे सरगने ने जी, ते जग्गू है, लॉरेंस है, वो तो कानून दी कमजोरियां का फायदा उठा के बहुत वधिया ढंग नाल अपना काम चला रहे। कल दे महकमा जे कल दे दाऊ जी। ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ
ਕਰਵਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 100 ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਜੱਗੂ ਦੇ ਉੱਤੇ 64 ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰਚੇ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੀਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਕੁਛ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕੁਛ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੰਬਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਫੜੇ ਗਏ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਇੰਨੀ ਸੋਲਿਡ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਗੀ? ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਧੂਰਾ ਰਹੇਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿੰਨੇ ਖਤਰਨਾਕ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਔਰ ਜੱਗੂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਗਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਵੱਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੈਪਨ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪਾਰਟ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ? ਦੱਸੋ, AK-47 ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, 8 ਲੱਖ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਖਰੀਦੀ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇੰਪੋਰਟਡ ਪਿਸਟਲ ਨੇ ਸਾਰੇ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿਸਟਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਤੋਂ ਥੋੜੋ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਸੂਖਦਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਜੱਗੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੇਲਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਲਾਂ ਭਰਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 6ਵਾਂ ਸ਼ੂਟਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।